Hello everybody. Once again I am here with you for the another part of this elasticity. In this case we are going to see what exactly meaning to be as and when the weight of the beam is going to be effective. In the last session we have seen that when the weight of the beam is to be ineffective. Now in this session we are looking for the another part when the weight of the beam is to be as an effective. म्हणजे जे काही कॅन्टिलिव्हर आहे त्याचा कॅन्टिलिव्हर कशाला म्हणतो आपण की एक साईड त्याची फिक्स आहे अनदर साईडला लोड आपण इम्प्रेस लोड दिलं तर ह्याच्यामध्ये जे काय बेंडिंग येणार आहे अँड दॅट इम्प्रेशन ऑर द डिप्रेशन इज टू बी देअर दॅट इज कॅन्टिलिव्हर. नाव इन दिस केस ह्या बेंडिंगमध्ये ह्या स्वतःच्या बीमचं वेटही कॉन्ट्रीब्यूट करते ह्या बेंडिंगमध्ये. That is what nothing but to be the title of this topic, that is when the weight of the beam is to be as an effective is to be there. So similar diagram is to be there, only the few changes are going to be occurring. As similarly we already discussed in this part that this is AB is to be the beam having the length L, no doubt. At this part from the P there is the depression, bending Y is to be there, B dash is the total bending or the depression when the weight W is going to be implemented at that stage. From P point whatever be the bending is going to be occurring, and due to that the length is to be there, it is to be as an PB is nothing but to be having length L minus X is to be there. But the important factor is going to be here, it is to be as an when the weight of the beam is going to be effective in this part. The basically what happens, the whatever be the weight is to be there, म्हणजे याच्यामध्ये काय होते की ह्याचं वेट टोटल जे काय असेल ते ह्याच्यामध्ये बेंडिंगमध्ये कॉन्ट्रीब्यूट करायला, ते बेंडिंगमध्ये कॉन्ट्रीब्यूट करणार ॲट द सेंटरला. म्हणून ह्या केसमध्ये काय होते, वेन वी आर लुकिंग फॉर द केस ऑफ इफेक्टिव्ह weight of is going to be there in the bending. In this case the important factor, if you look at this addition of this weight W of the particularly weight, whatever be the weight of this beam is to be there, that is going to be taking place. And this at point B weight of the portion of L minus X of the beam is also acting at the midpoint. ते त्या पोर्शनच्या मिड पॉइंटला ऍक्ट होते. म्हणून वेट इज नथिंग बट टू बी इफ डब्ल्यू बी द वेट पर युनिट लेंथ of the beam, then the weight W into L minus S is acting at a distance that is L minus X by 2 is to be there. म्हणजे ते L मायनस एक्स त्याच्या सेंटरला, म्हणजे जेवढा पोर्शन बेंड व्हायला दॅट इज L मायनस एक्स त्याच्या सेंटरला ते इफेक्टिव्ह असते त्याचं वेट सेंटरला. आणि म्हणून इथं इज नथिंग बट टू बी जेवढं काही बेंडिंग मोमेंट आहे किंवा W इंटू L मायनस एक्स दॅट द सेंटरला ते ॲड होणार त्याच्यामध्ये. कारण आधीची जी केस होती त्याच्यामध्ये आपण इनइफेक्टिव्हमध्ये बघितलं होतं की हे बेंडिंग मोमेंट W इंटू L मायनस एक्स होतं, त्याच्यामध्ये हे पार्ट एवढा ॲड होणार त्याच्यामध्ये. So what will happen, that we will see in detail. So whatever be the effect is to be there or the depression is to be there for the portion PQ, म्हणजे हेच जर पार्ट बघितला आपण, हा PQ पार्ट, हा PQ सेक्शन आहे. टोटल बेंडिंग मोमेंट जर समजा मला त्या पोर्शनवर PQ हा जो आहे म्हणजे शॉर्ट पार्ट त्याच्यातला आपण जो काढला होता, नॉट टोटल बेंडिंग Y, त्याच्यातला स्मॉल इंटरवल PQ इज टू बी देअर. So that will be W into L minus X plus W into L minus X into L minus X by 2. त्याच्यावर एवढं वेट त्याच्या सेंटरला दॅट इज टू बी देअर ॲट दिस स्टेज. सो दॅट्स वॉट द केस वेअर इट विल गिव्ह बेंडिंग मोमेंट for the PQ section will be W into L minus X plus W into L minus X the square by 2 is to be there. So this much amount of the for the PQ section the weight of the beam is to be there. And here due to that, if the suppose it is in equilibrium, then it will equal to that is to be y a k square, म्हणजे y by r a k square, म्हणजे हे इक्विव्हॅलंट इक्विलिब्रियम मध्ये काय होईल तर दॅट विल बी इक्वल टू दिस W इंटू L मायनस एक्स प्लस W इंटू हा W स्मॉल आहे एवढं लक्षात ठेवा, L मायनस एक्स स्क्वेअर बाय 2 इज टू बी. आता पुन्हा एक महत्त्वाचा पार्ट जो आहे तो या पॉईंट जवळ राहिला, तो म्हणजे हा जो सपोज W इथं स्मॉल दाखवण्यात आला पण इथं दिसत नाही, हा स्मॉल W
वेट पर युनिट लेंथ. म्हणजे जर समजा 1 इंचचं वजन 1 ग्रॅम असेल तर 10 इंचचं वजन 10 ग्रॅम. म्हणजे लेंथ पर युनिट दॅट इज पर युनिट लेंथ इट इज टू बी वेट इज टू बी 1 ग्रॅम इज टू बी देअर. तसंच डब्ल्यू हे जर वेट पर युनिट लेंथ असेल, पर बीम असेल, पर युनिट लेंथ ऑफ द बीम असेल, तर त्या केसमध्ये याचं जे काही या पार्टचं वेट असेल, सो एवढा वेट ॲक्टिंग ॲट अ डिस्टन्स ऑफ युअर एल मायनस एक्स या सेंटरला. सो डब्ल्यू इज नथिंग बट टू बी स्मॉल पार्ट दॅट इज लेंथ. म्हणजे त्याचं जे पोर्शन आहे हा जेवढा किती पोर्शन हा इफेक्ट करणार आहे एल इंटू एक्स, एल मायनस एक्स सॉरी. तर त्याचं वेट मला कसं काढता येईल, लेंथ पर युनिट वेट पर युनिट लेंथ इनटू जेवढ्या पोर्शनवर इफेक्ट होणार आहे म्हणजे एल मायनस एक्स एवढ्या लेंथवर, म्हणून स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल मायनस एक्स हे आहे. दॅट इज वॉट द केस इज टू बी देअर. सो दिस इज हाऊ द वेट ऑफ द बीम इज टू बी गोइंग टू बी in the equilibrium position. It is having the relation is to be this much of amount. म्हणून इथं काय कॅपिटल डब्ल्यू इंटू एल मायनस एक्स प्लस स्मॉल डब्ल्यू इथं आलेलं आहे into L minus x whole square by L minus x square by 2 is to be there, which is equal to y ak square by r is to be there. जर ह्याला जर सॉल्व ते जर y आता r ला त्याच रिलेशनमध्ये पर्टिक्युलरली डी एक्स बाय डी थिटाच्या फॉर्ममध्ये जर लिहिलं तर दॅट विल बिकम अगेन वाय ए के स्क्वेअर डी थिटा बाय डी एक्स इज टू बी देअर. याच्यावरून डी थिटा जर लिहायचं तर डी एक्स इकडं जाईल आणि वाय ए के स्क्वेअर डिवाइड होईल. मग त्याच्या केसमध्ये जर समजा ह्याला जर बघितलं तर आय हॅव द न्यू रिलेशन दॅट इज इफ यू लुक ॲट दिस केस डी थिटा मग मला लिहिता येते डी थिटा इज डब्ल्यू कॅपिटल डब्ल्यू इंटू एल मायनस एक्स into dx plus small w by 2 l minus x square dx is to be there divided by y k square. मग याच्यावरून डिप्रेशन सुद्धा मला लिहिता येते and that depression is nothing but to be simply here if you look at this case it is dy is nothing but to be हेच जर टू काय डी वाय जर समजा मला डिप्रेशन फॉर द स्मॉल इंटरवल लिहायचं असेल म्हणजे पी क्यू एवढ्या पोझिशनसाठी तर दॅट इज नथिंग बट टू बी डी वाय इज इक्वल टू एल मायनस एक्स, इथं डी एक्स आलं, इथं इज ॲक्च्युली डी थिटा इट शुड बी देअर. आणि मग ह्याची जर व्हॅल्यू पुटअप केली म्हणजे एल मायनस एक्स इंटू डी थिटा किती हे म्हणजे हे एल मायनस एक्स ह्या पूर्ण ह्याला काय होणार आहे मल्टिप्लाय होणार आहे एल मायनस एक्स याला पूर्ण. म्हणून इथं जे काय रिलेशन आले त्याला जर समजा एल मायनस एक्सने मल्टिप्लाय केलं तर हे इथं बघा सिम्पली तुम्हाला लक्षात येईल की एल मायनस एक्सने ह्याला जर मल्टिप्लाय केलं तर हे इथं जे काय आहे तो जो पार्ट म्हणजे डी थिटा जो आहे त्याला मल्टिप्लाय कशाने होणार या एल मायनस एक्सने मल्टिप्लाय होणार. मग हे जर ह्या पूर्ण ह्याला जर मल्टिप्लाय केलं मी तर इथं काय होईल एल मायनस एक्सने ह्याला मल्टिप्लाय केलं तर डब्ल्यू इंटू एल मायनस एक्स होल स्क्वेअर होईल डी एक्स प्लस डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू बाय 2 हे ॲज इट इज इंटू एल मायनस एक्स होल स्क्वेअर त्याला इंटू एल मायनस एक्स जर झालं तर स्क्वेअर आहे इथं इंटू हा एल मायनस एक्स जर झाला तर एल मायनस एक्स क्यूब होईल dx is to be there y k square as it is divided by as it is to be there. सो एल मायनस एक्सने मल्टिप्लाय केल्याने एक क्वांटिटी त्याची वाढेल. मग जर समजा मी याला पुन्हा इंटिग्रेट केलं टोटल लेंथला एल मायनस सॉरी 0 to एल मध्ये तर हे रिलेशनमध्ये मला माहिती आहे डब्ल्यू कॉन्स्टंट आहे वेट ऑफ द बीम वाय के स्क्वेअर ॲज इट इज कॉन्स्टंट. मग ह्याच्यावर पार्ट जो इफेक्ट होणार आहे एल मायनस एक्स स्क्वेअर डी एक्स इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन 2 वाय ए के स्क्वेअर इट इज टू बी ॲज अँड ह्याला सुद्धा त्याच केसमध्ये मग प्लस इथं जो झाला हे इंटिग्रेशन एल 0 to एल एल मायनस एक्स क्यूब डी एक्स इज टू बी देअर. मग ह्याला हा डब्ल्यू हा एज इट इज हे जो पार्ट आहे सिमिलर टू पहिल्या इक्वेशन ह्या पहिल्या पार्टचा एवढाच इक्विव्हॅलंट आहे. मग ह्याची जर क्वांटिटी आपण ऑलरेडी काढलेली आहे मागच्या ह्याच्यामध्ये डब्ल्यू एल क्यूब बाय 3 वाय ए के स्क्वेअर एवढी क्वांटिटी आपली आली म्हणजे इक्वेशनमध्ये रिलेशन ते आलेलं होतं. ॲडिशनल पार्ट एवढा आहे जे वेट वाढायले त्या बीमचं. मग ह्याला जर इंटिग्रेट मी जर केलं म्हणजे ह्याच्यामध्ये जर व्हॅल्यू जर पुटअप केल्या तर हे नो डाऊट एल मायनस एक्स रेज टू 4/4 मग 4/4 जेव्हा होणार आहे
म्हणजे 4 दोन्ही 8 म्हणून हे इथं 8 आलं. पण इथं जर समजा लिमिट पुटअप केली तर ह्याच्यामध्ये एल मायनस दॅट इज टू बी ॲज अन एक्सच्या जागी एल रेस टू 4, मग त्या पार्टमध्ये जर ह्याच्या व्हॅल्यू जर पुटअप जर केल्या तर दॅट इज टू बी रिमेनिंग पार्ट इज टू बी ॲज अन हिअर डी एक्स. मग इथं इथं जे बाय 4 इथं येते एल हे, आणि यालाही जर समजा आपण सॉल्व करतो सो दॅट विल हॅव द व्हॅल्यू मी फॉर द particularly it is simply to be as nothing but to be w l raised to 4 by 8 y ak square is to be there. So याला जर समजा मी पुन्हा सॉल्व केलं तर दॅट विल गिव्ह मी द न्यू रिलेशन, आणि दॅट इज याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं जे आहे स्मॉल एल ही लेंथ आहे आणि वेट पर युनिट लेंथ जर डब्ल्यू आहे स्मॉल एल सॉरी स्मॉल डब्ल्यू आहे तर डब्ल्यू इंटू एल म्हणजे ह्या टोटल जी बीम आहे त्याचं वेट होते. आणि त्याला जर समजा मी W1 म्हणलं तर हे जे आहे स्मॉल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एल दॅट विल बी द वेट ऑफ द बीम दॅट इज W1. मग हे जर समजा इथं WL जर बघताल हा W इंटू एल तर याच्यामधला एक W इंटू एल आणि उरलेला एल क्यूब आहे, तर मग हा WL म्हणजे वेट ऑफ द बीम. मग हे जर इथं पुटअप केला तर उरलेली व्हॅल्यू एल क्यूब इज टू बी. मग ह्यालाही जर समजा मी सॉल्व केलं तर दॅट विल गिव्ह मी द न्यू रिलेशन, and that is nothing but to be having the relation is to be, if you look at here you will find the total depression is to be as in this much of amount. As it is पहिलेच w into l cube by 3y ig ak square ला ig पण लिहिता येते प्लस हे w1 l cube इट इज टू बी ॲज अन 8y ig त्या फॉर्ममध्ये लिहिलं. ह्याच्यामधून जर समजा आता क्लिअरली जर बघितलं तर एल क्यूब इथं पण आहे, आता इथं केअरफुली बघा एल क्यूब इथं पण आहे इथं पण आहे वाय आय जी हे एवढा जर पार्ट आणि हे 3 पण समजा त्याच्यातून काढलं आपण, मग हे एल क्यूब बाय वाय आय जी हे कॉमन काढला आणि हा 3 पण घेतला त्याच्यात, तर इथं 3 आहे म्हणून ह्याच्याबद्दल इथं हा डब्ल्यू ॲज इट इज राहिला, बाकीचं हे सगळं समजा इथून कॉमन निघालं. पण इथं काय प्रॉब्लेम आहे, इथं W1 आहे इथं W नाही आहे म्हणून हा W. पण आता इथं प्रॉब्लेम आहे 3 नाही आहे, इथं काय 3 नाही आहे म्हणून मग मी काय केलं की इथं 3/3 ने मल्टिप्लाय केलं आणि डिवाइड केलं, तर मला इथून 3 काढता येतात. म्हणजे 3/3 ने मल्टिप्लाय केलं आणि डिवाइड केलं तर क्वांटिटीमध्ये काही फरक पडत नाही. म्हणजे ह्या क्वांटिटीला केअरफुली बघा इथून 3 निघणार नाही आहेत कॉमन, तर मी काय करायलो 3 ने ह्याला गुणलं आणि 3 ने भागितलं तर रिलेशनमध्ये काही फरक पडत नाही. पण इथून मला 3 कॉमन काढता येतात, मग हे 3 कॉमन काढले तर उरले किती 8, पण इथं 3 नव्हते तर हे 3 ॲड होतील इथं, म्हणून मग हे काय होईल W प्लस 3/8 W1 L cube by 3yig is to be there. So this much of amount of the weight of the beam is going to be effective relation is to be there for the depression. तर ह्याच्यामध्ये केअरफुली जर समजा तुम्ही बघताल तर ह्याच्यामध्ये फरक एवढाच पडायला की हे जर रिलेशन तुम्ही बघितलं तर हे रिलेशन क्लिअरली काय इंडिकेट करते की व्हेन द वेट ऑफ द बीम इज गोइंग टू बी इनइफेक्टिव्ह तेव्हा y इज इक्वल टू धिस मच ऑफ अमाऊंट, पण त्याच्यामध्ये ॲड किती व्हायले धिस मच ऑफ अमाऊंट इज गोइंग टू बी ॲडेड ओनली. म्हणजे ह्याच्यामध्ये हे समजा सपोज हे इथं ॲड व्हायला, तर मग ह्या केसमध्ये आणि ह्या केसमध्ये काय फरक पडायला, हा पार्ट तर कॉमन आहे हा एवढा ॲज इट इज तिथं असतो, पण 3/8 ऑफ द वेट म्हणजे काय की जर समजा व्हेन द वेट ऑफ द बीम इज गोइंग टू बी इनइफेक्टिव्ह द y इज गोइंग टू बी धिस मच अमाऊंट ओनली, पण जर वेट ऑफ द बीम इज गोइंग टू बी इफेक्टिव्ह आपण त्याच्यामध्ये इफेक्ट करत असे असं जर म्हणत असो तर त्याच्यामध्ये इफेक्ट कितीचा होते 3/8 ऑफ द वेट ऑफ द बीम. म्हणजे मग जर समजा मला व्हेन द वेट ऑफ द बीम इज इनइफेक्टिव्हचं जर समजा मी डिप्रेशन काढलं तर त्याला मला डायरेक्टली जर समजा व्हेन द वेट ऑफ द बीम इज गोइंग टू बी इफेक्टिव्ह जर पार्ट लिहायचं असेल तर मला काय करावं लागेल, फक्त मला लक्षात ठेवावं लागेल ह्या बीमचं वेट किती आहे आणि त्याच्यात 3/8 जर केलं तर डायरेक्टली आय विल गेट द व्हेन द वेट ऑफ द बीम इज गोइंग टू बी इफेक्टिव्ह depression is to be there. So that is what the case where the when the weight of the beam is going to be effective is to be there. So thank you for joining this session. Till then, take care.